तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। കർത്തൻ കിരിയകൾ നാങ്ങൾ കിരുബൈ എങ്ങൾ മേലൂറ്റുവീരേ. അவி ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே, அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே. கர்த்தர் கரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள் கிருபை எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்த
walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light, and walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light, and walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है,
छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी एक नाम, इस सेना में है मेरा भी एक नाम। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, यीशु रखना हमें साए में अपने सदा। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની ભજન સેવામાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન શરૂ કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે, યહોવા પોતાના પવિત્ર મંદિરમાં છે, આખી પૃથ્વી તેની આગળ ચૂપ રહો. ઈશ્વર આત્મા છે અને જેઓ તેને ભજે છે તે આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું જોઈએ. આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણે પડીએ, કેમ કે તે આપણો દેવ છે, આપણે તેના ચારના લોક તથા તેના હાથના ઘેટા છીએ. આવો આ સમયે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પવિત્ર 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 સર્વશક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર ઈશ્વર, સ્તુતિ માન મહિમા અને ગૌરવને યોગ્ય તમે એકલા જ જીવિત અને પવિત્ર પ્રભુ છો. અમે તમારી સ્તુતિ તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ જગત પર મોકલી આપીને અમારા ઉપર જે પ્રેમ પ્રગટ કર્યો, તમે પ્રેમ કરનાર પ્રભુ છો. તમે માફી આપનાર, જીવન આપનાર, જીવનદાતા તમે છો. અને તેથી પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તમે પાલનહાર, પૂરું કરનાર પ્રભુ છો. પ્રભુ તમે નિભાવી રાખનાર ઈશ્વર છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમે આલ્ફા ઓમેગા, આદિ અનંત,
પ્રથમ અને છેલ્લા ઈશ્વર તમે છો. તમે અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા અને શાંતિનો સરદાર પ્રભુ તમે પોતે છો. તમે સર્વ સત્ય પાળનાર પ્રભુ છો. તેને માટે અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. આ પવિત્ર દિવસે તમારી સ્તુતિ કરવા, તમને માન અને મહિમા આપવા, તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવવાને માટે પ્રભુ અમે આ સ્થળ પર તમારા સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ. ત્યારે પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારી દયામાં આજની ભજન સેવાનો આશીષ પ્રભુ તમે અમને આપો. આજની આ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવો આ સમયે ઈશ્વરને સ્તુતિને આરાધના કરતા આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીતો ગાઈને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ. Mali
આવો આ સમયે પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠમાં જોડાઈશું અને પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 1 ઈશ્વર સ્તુતિ. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 1 ઈશ્વર સ્તુતિ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. આવો આપણે યહોવાની આગળ ગાઈએ, આપણા તારણના ખડકની આગળ હર્ષનાદ કરીએ. આભાર સ્તુતિ સાથે તેની હજુરમાં આવીએ અને ગીતોથી તેની આગળ હર્ષનાદ કરીએ. કેમ કે યહોવા મોટો દેવ છે, તે સર્વ દેવો પર મોટો રાજા છે. તેના હાથમાં પૃથ્વીના ઊંડાણો છે, પર્વતોના શિખરો પણ તેના જ છે. સમુદ્ર તેનો છે, તેણે તે બનાવ્યો અને તેના હાથોએ કોરી ભૂમિ રચી. આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણે પડીએ. કેમ કે તે આપણો દેવ છે, આપણે તેના ચારણા લોક તથા તેના હાથના ઘેટા છીએ. જો આજ તમે તેની વાણી સાંભળો તો કેવું સારું. હે બળમાં પરાક્રમી, યહોવાનું વચન પાળનારા તથા તેના વચન સાંભળનારા તેના દૂતો, તમે યહોવાને સ્તુત્ય માનો. હે યહોવાના સર્વ સૈન્યો, તેની ઈચ્છાને અનુસાર તેના સેવકો, તમે તેને સ્તુત્ય માનો. યહોવાના રાજ્યના સર્વ ઠેકાણામાં તેના સૌકૃત્ય, તેને સ્તુત્ય માનો. અરે મારા આત્મા, તું યહોવાને સ્તુત્ય માન. આમેન. આવો આ સમયે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, કારણ કે આજનો આ દિવસ એ આખા વર્ષનો છેલ્લો રવિવાર, એટલે કે 52મો રવિવાર, ડિસેમ્બર માસનો એ છેલ્લો રવિવાર છે. ત્યારે ખરેખર ઈશ્વરના આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ, પ્રભુને આભાર માનતા આભાર સ્તુતિની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. આભાર માનતા માનતા તેની ભાગડોમાં અને સ્તવન કરતા તેના આંગણામાં આવો. તેનો આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ આપો. હા પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. ગતંકાની રાત્રિમાં પ્રભુ તમે અમને સંભાળ્યા, અમને મીઠી ઊંઘ આપી, અમને પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી દયામાં આ ધન્ય અને પવિત્ર દિવસ જોવાને માટે કૃપા પૂરી પાડી. અને પ્રભુ આ સમયે તમારા સાનિધ્યમાં બેસીને તમારું સ્તવન કરવા, તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવવાને માટે તમે અમને જીવિત રાખ્યા છે. અને તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. અમારા વ્યક્તિગત જીવનને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત એ જીવનમાં પ્રભુ તમે અમને તમારી કૃપા અને તમારી દયાનો અનુભવ કરાવો છો. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં પ્રભુ તમે અમને પાપોની માફી આપી છે. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પ્રભુ તમે અમને તમારા દીકરા દીકરી થવાનો અધિકાર આપ્યો છે અને બાપ એમ કહીને હાક મારવાનો અધિકાર આપ્યો છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. તમારી સત્ય ઓળખ પ્રાપ્ત કરતા, તમારા પરના વિશ્વાસમાં જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે અમને સહાયને મદદ કરી છે. અને પ્રભુ તમે અમને સર્વ સત્યમાં દોરી જાઓ છો, સારા ખોટાનું ભાન કરાવો છો. ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે, ખ્રિસ્તી કુટુંબ તરીકે, ખ્રિસ્તી મંડળી તરીકે પ્રભુ તમારા મહિમાને માટે સાક્ષી રૂપે જીવન જીવવા પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરી છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, એ આખા વર્ષ દરમિયાન એ 52 રવિવાર પ્રભુ તમારા સાનિધ્યમાં આવીને તમારું વચન સાંભળવાને માટે, તમારો આભાર માનવાને માટે, તમારી સ્તુતિ કરવાને માટે તમે અમને અમૂલ્ય તક આપી અને તમે અમને જીવિત ને તંદુરસ્ત રાખ્યા. તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. એ 52 રવિવાર પ્રભુ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં પ્રભુ તમે અમને સહાયને મદદ કરી છે. તમારું વચન મનન કરવા પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપી છે. તમારા સેવકોની મારફતે પ્રભુ તમે અમારા માટે બોલ્યા છો અને એ આત્મિક આશીર્વાદને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, દરરોજની સંગત પ્રાપ્ત કરતા
તમારા મહિમાને અર્થે જીવન જીવવાને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે અમને રોજ રોજ તાજગી આપો છો, રોજ રોજ કૃપા પ્રમાણો છો, રોજ રોજ તમારા વદસની પાછળ સંતાડી રાખો છો. અમારા જીવન દ્વારા, અમારા કાર્ય દ્વારા પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો છો. એવું જીવન જીવવા પ્રભુ તમે અમને સહાયને મદદ કરો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે કુટુંબ તરીકે જીવન જીવવા, કાર્ય કરવા તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતો પૂરી પાડી છે અને તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ એ જોબ કરવાને માટે, બિઝનેસ કરવાને માટે, અલગ અલગ પ્રકારના વ્યવસાયમાં જોડાઈને કાર્ય કરવાને માટે રોજની રોટલી પ્રભુ તમે અમને પ્રાપ્ત કરાવો છો. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. બાળકો રૂપી ધન પ્રભુ તમે અમને આપ્યું છે, તેમનું યોગ્ય ઉછેર કરવા તમે કૃપા આપી છે, સહાયને મદદ કરી છે. તેને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. એ બાળકો દિન પ્રતિદિન તમારા વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામે તે માટે પ્રભુ મંડળીની વ્યવસ્થામાં તમે સન્ડે સ્કૂલની વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે. તેને માટે પણ અમે આભાર જ માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, જુવાનો તમારા વિશ્વાસમાં દૃઢ બને, તમારા મહિમા અને તમારી સાક્ષીનું કારણ બને તે માટે પ્રભુ તમે યુથ સંગતની ફેલોશિપની મારફતે જુવાનોની સાથે તમે વાતને વ્યવહાર કરો છો અને પ્રભુ તમે તેમને સર્વ સત્યમાં દોરી જાઓ છો. તેમને વ્યક્તિગત જીવનમાં પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારી દયાનો અનુભવ કરાવો છો, અભ્યાસ કરવા કૃપા આપો છો, જોબને માટે નવી તકો આપો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે મંડળીમાં વડીલરૂપી આગેવાનો આપ્યા છે, પ્રભુ તેને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રાર્થના કરનારા યોદ્ધાઓ આપ્યા છે, સલાહકારો આપ્યા છે. તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર જ માનીએ છીએ. મંડળીના તમામ અંગોને આ સમય પ્રભુ અમે યાદ કરીએ છીએ, તેમની સેવાને અમે યાદ કરીએ છીએ. ત્યારે ખરેખર તમારો આભાર માન્યા વગર રહી શકતા નથી. મંડળીના આત્મિક ઉન્નતિને માટે, સામાજિક વિકાસને માટે પ્રભુ દરેક અંગોની મારફતે કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરી છે. પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, આ સમયે અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે પ્રભુ ડાયસિસ લેવલે તમારી કૃપા, તમારી દયામાં વર્ષ દરમિયાન પ્રભુ અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા આપી છે. તેને માટે પણ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. વિભાગીય લેવલે, પાસ્ટોરેટ લેવલે પ્રભુ તમે દરેકને સેવા કાર્યમાં સહભાગી બનાવ્યા છે અને એમ કરીને પ્રભુ તમે મંડળીના બાંધકામમાં તમારા ધર્મ સેવકોનો, આગેવાનોનો, લીડર્સ ભાઈ બહેનોનો, દરેક અંગોનો તમે ઉપયોગ કર્યો છે અને તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનડની વ્યવસ્થાને માટે, ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા શ્રીનગર ડાયસિસની વ્યવસ્થાને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓને પ્રભુ તમે પસંદ કર્યા છે, નિમ્યા છે અને તમે તેઓને જવાબદારી સોંપી છે અને આ જવાબદારી અદા કરવા પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો છો, સહાયને મદદ કરો છો, મુસાફરીને સફળ બનાવો છો, પવિત્ર આત્માને દોરવણી આપો છો. મંદિરના બાંધકામને માટે પ્રભુ તમે તમારા સેવકોને જ્ઞાન બુદ્ધિ ડહાપણ આપો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, દેશ અને પ્રદેશમાં તમે વસાવ્યા છે, તેઓની સાથે પ્રભુ તમે રહો છો, તેમની વ્યક્તિગત ને કૌટુંબિક રીતે પૂરી પાડો છો, આત્મિક રીતે બળવાન બનાવો છો, વિશ્વાસમાં મજબૂત કરો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, અમે જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલીમાં અને તકલીફમાં આવી પડીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળો છો, અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપો છો, અમને સર્વ સંકટમાંથી બચાવી લો છો, સ્પર્શ કરો છો, સાજાપણું આપો છો, જીવન આપો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, ઘણા બધા પરિવારોમાં મરણે પ્રવેશ કર્યો પણ પ્રભુ તમારી અદ્રશ્ય હાજરીની મારફતે તમે તેઓને સર્વગ્ય દિલાસો પ્રાપ્ત કરાયો છે. તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ કરતા અમે તમારી પાસે નમ્યા છે અને અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે પ્રભુ અમે પાપી બાળકો છીએ. વાણી, વર્તન, વિચાર, નજર અને કાર્ય દ્વારા પ્રભુ તમને ન ગમે એવું વર્તન કરીને, જીવન જીવીને અમે પાપ કર્યું છે. પ્રભુ, તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં અમારા પાપોને તમે ભૂંસી નાખો,
અમારા હૃદયોને પ્રભુ તમે શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવો, કે જેથી પ્રભુ અમારા જીવન દ્વારા તમે માન અને મહિમા પામો એવું જીવન જીવવાને તમે કૃપા પૂરી પાડો. અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે ઈશ્વરની સ્તુતિની આરાધના કરતા આપણે ગીતોમાં જોડાઈશું અને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીએ.
આવો આ સમયે પ્રભુનું પવિત્ર અને જીવતું વચન વાંચીએ તે પહેલાં બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું. આવો આપણે ઈશ્વરના પવિત્ર અને જીવંત વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. માથેની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 2 અધ્યાય અને તેના 13મા વચનથી તે 23મા વચન સુધી. માથેની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 2 અધ્યાય અને તેના 13મા વચનથી તે 23મા વચન સુધી આપણે વાંચીશું. અને તેઓના પાછા ગયા પછી જુઓ, પ્રભુના દૂતે સ્વપ્નમાં યુસુફને દર્શન આપીને કહ્યું, ઉઠ ને બાળક તથા તેની માને લઈને મિસરમાં નાસી જા, ને હું તને કહું ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહે, કેમ કે બાળકને મારી નાખવા માટે હેરોદ તેની શોધ કરવાનો છે. ત્યારે તે ઉઠીને બાળક તથા તેની માને લઈને રાત્રે મિસરમાં ગયો, અને હેરોદના મૃત્યુ સુધી તે ત્યાં રહ્યો, એ માટે કે પ્રભુએ પ્રબોધકની મારફતે જે કહાવ્યું હતું તે પૂરું થાય કે મિસરમાંથી મેં મારા દીકરાને બોલાવ્યો. જ્યારે હેરોદને માલુમ પડ્યું કે માગીઓએ મને ઠગ્યો, ત્યારે તે ઘણો ગુસ્સે થયો, ને માણસો મોકલીને જે વેળા સંબંધી તેણે માગીઓની પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી હતી તે વેળા પ્રમાણે 2 વર્ષના તથા તેથી નાના જેટલા બાળકો બેથલેહેમમાં તથા તેની બધી સીમમાં હતા, તેઓ સર્વને તેણે મારી નંખાવ્યા. ત્યારે યર્મિયા પ્રબોધકે જે કહ્યું હતું તે પૂરું થયું. રડવાનો તથા મોટા વિલાપનો પુકાર રામામાં સંભળાયો. એટલે રાહેલ પોતાના બાળકો માટે રડતી, ને તે દિલાસો પામવાને નહોતી ચાહતી, કેમ કે તેઓ નથી. અને હેરોદના મૃત્યુ પછી જુઓ, પ્રભુના દૂતે મિસરમાં યુસુફને સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને કહ્યું, ઉઠ ને બાળક તથા તેની માને લઈને ઇસ્રાયેલ દેશમાં જા, કેમ કે બાળકનો જીવ લેવાની જેઓ શોધ કરતા હતા તેઓ મરી ગયા છે. ત્યારે તે ઉઠીને બાળક તથા તેની માને લઈને ઇસ્રાયેલ દેશમાં આવ્યો. પણ આર્ખિલાઉસ તેના પિતા હેરોદના સ્થાને યહૂદિયામાં રાજ કરે છે એ સાંભળીને તે ત્યાંથી જતા બીધો. તો પણ સ્વપ્નમાં ચેતવણી પામીને ગાલિલના પ્રાંત તરફ વળ્યો, અને તે નાઝારી કહેવાશે એવું પ્રબોધકોનું કહેલું પૂરું થાય તે માટે તે નાઝરેથ નામના નગરમાં જઈ રહ્યો. આ પ્રભુના વચનો છે. તેના વાંચવા અને સાંભળવા પર ઈશ્વર તેની પુષ્કળ આશીષ આપો. ઈશ્વર આપણને આ દિવસોમાં અને ખાસ કરીને વર્ષના અંત રવિવારે એની ભક્તિ સભામાં એ વચનનું મર્મ સમજાવતા આપણને આપણા જીવન સંબંધી
અને હવે પછીના વર્ષમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરવાના છે ત્યારે તે સંબંધી આપણને તૈયાર કરીને વિશ્વાસની યાત્રામાં વધુ વિશ્વાસથી બળવાન થઈને આપણે આગળ વધનારા બનીએ, એ જ મારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. આવો આ સમયે પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું આપણે સાથે સાથે કબૂલ કરીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભ રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પંત્યુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અદ્રસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમત ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આ સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે એક ગીત ગાઈશું અને ત્યારબાદ સાહેબ આપણને જાહેર ખબરમાં દોરવણી પૂરી પાડશે.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આવકાર કરીએ છીએ. ઈશ્વરના મહાન નામની સ્તુતિ કરતા આ વર્ષના છેલ્લા રવિવારે આપણે સર્વ આ માધ્યમથી મળી શક્યા એના માટે આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. અને આખું વર્ષ પ્રભુએ પુષ્કળ કૃપા આપી અને પ્રભુએ આપણને સહાય કરી, એક વ્યવસ્થા આપી, એક ઉમદા અને ઉત્તમ વ્યવસ્થા આપી કે આ માધ્યમ ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા પણ આપણે CNI ગુજરાત ડાયોસિસ તરીકે અને અલગ અલગ દેશો અને પરદેશમાં રહેતા વાલાઓ એ આ બધામાં જોડાઈ શક્યા. એ બધાને માટે આપણે ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. માનનીય બિશપ સાહેબ અને સિનડના ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, ધી રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબને માટે, એમના જીવનને માટે આપણે પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ કે આ ઓનલાઈન માધ્યમથી એ દરેક વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાનો તેમનો પ્રયત્ન, એ પ્રાર્થના સાથેનો તેમનો સતત એ પ્રયત્ન એ આશીર્વાદિત અને એ ફળવંત રહ્યો છે. એના માટે આપણે ઈશ્વરનો આભાર જ માનીએ છીએ. અને એની સાથે આપણે વિશેષ આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ કે આ બધી જ વ્યવસ્થા કરવામાં જે આખી ટેકનિકલ ટીમ જે છે અને ટેકનિકલ ટીમના એક સભ્યોએ પુષ્કળ મહેનત કરી છે, શ્રમ કર્યો છે અને બલિદાન આપ્યું છે, સમર્પણ કર્યું છે, એ સમય ફાળવ્યો છે. ભલાઓ સમય બહુ કિંમતી હોય છે ને, અને સમય ફાળવવો એ બહુ ઘણી વખત તો અઘરો થઈ પડે છે. અને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ઘણી વખત આપણી પાસે સમય જ ક્યાં છે. ટેકનિકલ ટીમ એ બધા કામોની વચ્ચે એ સમય ફાળવીને એ આ રેકોર્ડિંગ કરવાનું ને એડિટિંગ કરવાનું અને એને પ્રસારણ કરવાના કાર્યોમાં સતત જોડાયેલી છે. મારે ટેકનિકલ ટીમના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ટેકનિકલ ટીમનો આભાર માનીએ અને ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપતા તેઓને પ્રભુ આશીર્વાદ કરે એવી આપણી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા છે. એ સાથે સાથે ગુજરાત ડાયોસિસના તમામ જે અધિકારીઓ છે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી છે, દરેક સ્ટેન્ડિંગ કમિટીઝ છે, એના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. અલગ અલગ સેવા કાર્યો છે અને અલગ અલગ સેવા કાર્યો દ્વારા આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રભુએ બહુ અજાબ જેવા કાર્યો કર્યા છે. એ બધાને માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને બહુ જ મોટો આશીર્વાદ પ્રભુએ જે માન સ્થાન એ આપણા માન્ય બિશપ સાહેબને જ આપ્યું છે. અને એક સિનડમાં 55 વર્ષના આ ગુજરાત ડાયોસિસના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એ સ્થાન મળ્યું છે. ત્યારે આ વર્ષમાં એ અંત ભાગમાં પણ આપણે યાદ કરીએ એ અયોગ્ય નથી, કારણ કે એ ઈશ્વરે એ પૂરી પાડેલી વ્યવસ્થા અને એ આખી જે પ્રભુની યોજનામાં પ્રભુએ આપણને એ આનંદ આપ્યો છે. વાલાઓ ખરેખર ઈશ્વરનો આભાર જ માનીએ છીએ. અને માન્ય બિશપ સાહેબ અને એમના કુટુંબને પ્રભુ સંભાળી રાખે અને સાચવે, પ્રભુ આશીર્વાદિત કરે. જે બહુ જ વિવિધ જવાબદારીઓ છે એમાં પ્રભુ વિશેષ પ્રભુ તેનું જ્ઞાન ડહાપણ આપે, એમના અધિકારથી ચલાવે એવી આપણી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના પણ છે. સાથે સાથે ખાસ આપણે વર્ષના અંતમાં છીએ ત્યારે આપણે પણ પોતાના જીવનો વિશે વિચાર કરતા આગળ વધીએ. એટલું જ નહીં, પરંતુ નવું વર્ષ જ્યારે આવી રહ્યું છે ત્યારે નવા વર્ષમાં પણ આપણે સર્વ સાથે મળીને ઈશ્વરમાં આનંદ કરતા પ્રવેશ પામીએ છીએ. ત્યારે ઈશ્વર તરફ જોઈને આપણે વિશ્વાસથી યાત્રામાં આપણે હંમેશા ખાતરી સાથે આગળ વધીએ એ બહુ જરૂરી છે. અને આખું વર્ષ પ્રભુએ સંભાળ્યા. નવા વર્ષનો પ્રવેશ કરે ત્યારે આનંદ અને આનંદ હોય છે. ત્યારે CNI ગુજરાત ડાયોસિસ અમદાવાદ વિભાગમાં એ ખાસ સ્નેહ સંગતનું આયોજન કર્યું છે. 1 તારીખે 1 જાન્યુઆરીએ CNI એલિસબ્રિજ ચર્ચના કમ્પાઉન્ડમાં એ સ્નેહ સંગતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં સર્વ ભાઈ બહેનોને પ્રેમભર્યું આમંત્રણ છે અને તેમાં તમે આવો, ભાગ લો. અને સાથે સાથે માન્ય બિશપ સાહેબ અને ઘણા બધા બીજા આમંત્રિતો પણ હશે અને તેઓના દ્વારા એ સમગ્ર ખ્રિસ્તી સમાજ અને સમુદાય એ ભેગો થાય અને સાથે મળીને આનંદ કરે, આશીર્વાદિત થાય. એના માટેના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે એમાં આપણે સૌ સહકાર આપીએ, આગળ વધીએ. અને એ બધા સાથે સાથે એ અવશ્ય ત્યાં એ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, સ્તુતિ આરાધના અને સાથે ગરબાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. એમાં આપણે ભાગ લઈએ અને આપણે સર્વ સાથે મળીને સ્નેહ સંગતમાં આનંદ કરીએ, ઉલ્લાસ કરીએ, ઈશ્વરમાં વૃદ્ધિ પામીએ. એ સંગતને આપણે માણતા આપણે કેવળ માન અને મહિમા ઈશ્વરને આપણે આપીએ. ઈશ્વર આપણને સર્વને સંભાળે અને આ વર્ષના છેલ્લા દિવસોમાં પ્રભુ આપણને એ હંમેશા એ સંભાળી રાખે એવી ખાસ મારી પ્રાર્થના છે. અને આપણે બધાને માટે પ્રાર્થના કરીએ, માન્ય બિશપ સાહેબને માટે પ્રાર્થના કરીએ, સિનડને માટે પ્રાર્થના કરીએ અને સાથે સાથે આપણા ડાયોસિસના વિવિધ સેવા કાર્યોને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અને જે અલગ અલગ કાર્યો જે થઈ રહ્યા છે એમાં પ્રભુ વધારે એ બળવાન કરીને પ્રભુ એને ફળવંત કરે એવી આપણે હંમેશા પ્રાર્થના કરતા રહીએ એવી મારી આપ સર્વને વિનંતી છે.
અને વિશ યુ હેપી ન્યૂ યર. અને ઈશ્વર આ નવા વર્ષમાં આપણને સર્વને સંભાળી રાખે અને ઈશ્વર આપણને સર્વને તેના આત્માથી અને તેના વચનથી દોરતા તેનો મહિમા પ્રગટ કરે. એ જ મારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. થેન્ક યુ સો મચ. આવો આ સમયે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈ આપણા મસ્તકો પ્રભુની પાસે નમાવીએ. સર્વ શક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર અને અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપનાર અમારા પ્રભુ અને અમારા ઈશ્વર, સ્તુતિ, માન, મહિમા, ગૌરવ તમને આપતા અમારી વિનંતીઓને પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. આ ડિસેમ્બર માસના દિવસોમાં પ્રભુ તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ જયંતિની વધામણીને પ્રગટ કરવાને માટે પ્રભુ તમે તમારી કૃપા, તમારી દયા તમે પ્રાપ્ત કરાવજો. ડિસેમ્બર માસના છેલ્લા અઠવાડિયામાં, છેલ્લા દિવસોમાં પ્રભુ આ નાતાલનું પર્વ દેશ પ્રદેશમાં પ્રભુ જ્યારે ઉજવાઈ રહ્યું છે ત્યારે દરેક સ્થળે તમારી અદ્રશ્ય અને અવિકારી હાજરી પ્રભુ તમે રહેવા દો. ને એમ કરીને પ્રભુ તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાક્ષી પ્રગટ થાય અને ઘણા બધા લોકો પ્રભુ એ વિશ્વાસ કરે, અનંત જીવનના ભાગીદાર બને, તે માટે પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરજો. હા પ્રભુ, આ ડિસેમ્બર માસના છેલ્લા રવિવારે, વર્ષના આ છેલ્લો રવિવાર પ્રભુ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો છે, ત્યારે પ્રભુ અમે તમારી સાનિધ્યમાં નમ્યા છે અને પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ આવનાર એ વર્ષ અમારા માટે આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારું બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. પ્રભુ આ સમયે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનડની તમામ વ્યવસ્થાઓને માટે, અમારા મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબને માટે, જનરલ સેક્રેટરી માટે, ટ્રેઝરરને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે, અલગ અલગ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીઓને માટે પ્રભુ આ સમયે અમારી પ્રાર્થના છે. તમે તેઓને પસંદ કર્યા છે, નિમ્યા છે અને પ્રભુ તમે તેઓને જવાબદારી સોંપી છે. ત્યારે ઓ પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારી દયામાં તમામ તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓને પ્રભુ તમે સંભાળી રાખો, શારીરિક તંદુરસ્તી આપો, પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરી દો અને પ્રભુ એ સેવા કાર્યમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે, મંદિરના બાંધકામને માટે, યોગ્ય નિર્ણય લેવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરજો. 29 ડાયસિસને માટે, તમામ બિશપ સાહેબનો માટે, તમામ ડાયસિસના અધિકારીગણોને માટે, તમામ ડાયસિસના એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. પાછલા દિવસોમાં પ્રભુ તમે સંભાળ્યા છે. આભારી હૃદય સાથે અમારી પ્રાર્થના છે આવનાર વર્ષમાં તમારી કૃપા અને તમારી દયામાં દરેક ડાયસિસ આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે, સામાજિક કાર્યમાં સહભાગી બને અને પ્રભુ તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરનારી બને, તે માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરો. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI ડાયસિસની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા બિશપ સાહેબને કાર્યવાહક સમિતિ, બાળકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈ બહેનો અને તેમના કુટુંબ અને તેમની સેવાઓને માટે પ્રભુ આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી દયામાં પ્રભુ તમે તેઓને સંભાળો, શારીરિક તંદુરસ્તી આપો, પવિત્ર આત્માની દોરવણી આપો અને પ્રભુ તમારા સેવા કાર્યમાં ઉપયોગી પાત્ર થવા તમે કૃપા અને સહાય અને મદદ કરજો. હા પ્રભુ, અમારા બિશપ સાહેબને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તેમની જે મુસાફરીઓ છે તે મુસાફરીને તમે સફળ બનાવજો. તેમના શિરે જે પ્રભુ તમે જવાબદારીઓ સોંપી છે તે જવાબદારીઓ અદા કરે ત્યારે તમારા પવિત્ર સામર્થ્યથી પ્રભુ તમારા સેવકને તમે ભરી દો. ને એમ કરીને પ્રભુ તેઓના જીવન દ્વારા, તેમના કાર્યો દ્વારા, તેમના પરિવાર દ્વારા પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એ પ્રકારના કાર્યો કરવા, નિર્ણયો લેવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરજો. ગુજરાત ડાયસિસના તમામ વિભાગોને માટે, તમામ વિભાગના એરિયાડીન સાહેબોને માટે, તમામ ધર્મ સેવકોને માટે, પાસ્ટોરેટ કમિટીઓને માટે આ સમયે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. 2025 વર્ષના આ અંતના દિવસોમાં છેલ્લા રવિવારે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે ઓ પ્રભુ મંદિરના બાંધકામને માટે યોગ્ય નિર્ણય સાથે આગળ વધવા પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરો. આવનાર દિવસોમાં શ્રીનગર ડાયસિસનું જે અધિવેશન થનાર છે તેને માટે પ્રભુ અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે
ગુજરાતમાંથી આવનાર તમામ એ અધિવેશનના સભ્યોને પ્રભુ તેમની મુસાફરીઓને માટે, તેમની તંદુરસ્તીને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. અને વિશેષ કરીને પ્રભુ ડાયોસિસના અધિકારી ગણોને માટે અને કાર્યવાહક સમિતિને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. જે પ્રભુ જવાબદારીઓ છે તે અદા કરવાને માટે, વ્યવસ્થાઓ કરવાને માટે, આયોજનો કરવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરજો. એ અધિવેશનમાં યોગ્ય નિર્ણય સાથે મંડળી દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે એ દિશામાં નિર્ણય સાથે આગળ વધવા પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો, સહાય અને મદદ કરજો. આ સમયે પ્રભુ ડાયોસિસના તમામ અંગોને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. સિનિયર સિટીઝનની સંગત, મહિલા સંગતની સંગત, ક્વાયરની સંગત, યુથ ફેલોશિપની સંગત, સન્ડે સ્કૂલની સંગત, તમામને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. દરેકે દરેક અંગોની મારફતે પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એ માટે પ્રભુ કાર્ય કરવા તમે સહાય અને મદદ કરજો. પ્રભુ આ સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે અમારી પ્રાર્થના છે જો બીમાર છે તેઓને માટે, ઓ પ્રભુ તમે દયા કરો, તમારો સ્પર્શ તમે તેઓને આપો. પ્રભુ તમે તેઓને સાજા કરો. પ્રભુ તમે તેઓને તંદુરસ્તી આપો અને તેમના જીવન દ્વારા પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. જો ના કુટુંબમાં મરણે પ્રવેશ કર્યા છે એવા દુઃખિત વહાલાઓને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં જે શાંતિ છે તે શાંતિ, તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે દિલાસો છે તે પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા કરો, સહાય અને મદદ કરો. હા પ્રભુ, જે દેશ અને પ્રદેશમાં રહીને જે સેવા કાર્ય કરી રહ્યા છે, જોબ કરી રહ્યા છે, વ્યવસાય કરી રહ્યા છે, સ્ટડી કરી રહ્યા છે, તેઓ સર્વને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. તમારી કૃપા અને તમારી દયામાં પ્રભુ તેઓને તમે સંભાળી રાખો. ત્યાં તેમનું રહેવું ને કાર્ય કરવું ને જીવન જીવવું એ તમારામાં સુરક્ષિત અને આશીર્વાદિત બને તે માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો, સહાય અને મદદ કરજો. પ્રભુ આ સમયે અમે તમારી પાસે નમ્યા છે અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ આજની આ ભજન સેવાની સંગતમાં તમારી અદ્રશ્ય હાજરીનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરતા તમારા સેવકના મુખ દ્વારા પ્રભુ એ પવિત્ર વચનો અમે સાંભળીએ અને પ્રભુ અમારા જીવનમાં એ વચનો સતત કાર્ય કરે, અમે વિશ્વાસમાં દ્રઢ બનીએ અને તેને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો, સહાય અને મદદ કરો. આવનાર એ નવા વર્ષની ભજન સેવાને માટે, 31મી મિડનાઇટ ભજન સેવાને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. એ સંગત દ્વારા, એ ભજન સેવાની મારફતે પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એ કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડજો. અને એમ કરીને પ્રભુ વ્યક્તિની મારફતે, કુટુંબની મારફતે, મંડળી અને ડાયોસિસની મારફતે પ્રભુ માત્ર તમે જ માન અને મહિમા પામો એવી કૃપા પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ આ સમયે અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે અમારા વ્યક્તિગત જીવનનું સ્વાર્પણ કરતા અમારી આ મધ્યસ્થની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવો આ સમયે ખાસ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ સાહેબ આપણને પ્રભુના વચનમાં આગેવાની પૂરી પાડશે. અંધારી રાત્રિમાં તારલા ન તેજે નમ્ર ગભાણે દર્શન ઈશ ન કરજે. અંધારી રાત્રિમાં તારલા ન તેજે નમ્ર ગભાણે દર્શન ઈશ ન કરજે. દર્શન કરજે, દર્શન કરજે, દર્શન કરજે, દર્શન કરજે, નમ્ર ગભાણે દર્શન ઈશ ન કરજે.
અંધારી રાત્રિમાં તારલા ન તેજે નમ્ર ગવાણે દર્શન ઈશ ના કરજે. ચાલો માગીઓ સંગ, ચાલો ભરવાડો સંગ, દેવનો દીકરો જોવા ચાલો ભરી ઉમંગ. ચાલો માગીઓ સંગ, ચાલો ભરવાડો સંગ, દેવનો દીકરો જોવા ચાલો ભરી ઉમંગ. બેથલેહેમ ગામમાં મરિયમના હાથમાં બાળ ઈસુના દર્શન હેતથી કરજે. અંધારી રાત્રિમાં તારલા ન તેજે નમ્ર ગવાણે દર્શન ઈશ ના કરજે. બંધનમાં ઈમાનુએલને માળજે. વિશ્વાસે દ્રઢ બની મુક્તિની આશા કરજે. પાપોના બંધનમાં ઈમાનુએલને માળજે. વિશ્વાસે દ્રઢ બની મુક્તિની આશા કરજે. તારે કાજે આવ્યો જગનો પ્રકાશ થઈ, અજવાળા રૂપ તું દીપક બનજે. ઓ અંધારી રાત્રિમાં તારલા ન તેજે નમ્ર ગવાણે દર્શન ઈશ ના કરજે. દર્શન કરજે, દર્શન કરજે, દર્શન કરજે, દર્શન કરજે, નમ્ર ગવાણે દર્શન ઈશ ન કરજે. અંધારી રાત્રિમાં તારલા ન તેજે નમ્ર ગવાણે દર્શન ઈશ ના કરજે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા મહાન ઉદ્ધારક અને આપણા મધ્યસ્થ, આપણા કુટુંબના શિરપતિ અને મંડળીના શિરપતિ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરતા ખૂબ આનંદ અને લાગણી અનુભવીએ છીએ. વર્ષના અંત ભાગમાં અને છેલ્લા રવિવારે આપણે આ રીતે ઓનલાઈન માધ્યમથી ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવાને માટે એકત્ર થઈ શક્યા છે. માટે ઈશ્વરનો આપણે આભાર માનીએ છીએ. ઈશ્વરના મહાન અને અદ્ભુત કાર્યો, તેમના ઈરાદાઓને સમજવા અને શીખવા અને તેના મહાન આશીર્વાદો પ્રાપ્ત કરતા આપણે હવે થોડા જ સમયમાં આ વર્ષને આપણે પૂરું થતું જોવાના છીએ અને નવા વર્ષમાં પણ પ્રવેશ કરવાના છે. ત્યારે વહાલાઓ, આ વચનો થકી આજે પ્રભુના જે મહાન કાર્યો છે તેનું સ્મરણ કરતા એ આભાર સ્તુતિનો સમય આપણો બની રહે. ઈશ્વરના મહાન કાર્યોનું સ્મરણ કરીને આપણે ઈશ્વરમાં આનંદ કરવાનો એ સમય બની રહે. પણ એની સાથે સાથે પ્રભુ આપણને આ બધાની સાથે જે આજ્ઞા પાલનની વાત પણ કરે છે એ પણ સમજવાનો એ સમય બની રહે. માટે વલાઓ, આ વચનમાંથી અત્યારે આજે આપણે થોડો સમય એ શીખવાના છે.
જે વચનો આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યા એ તો માથેની સુવાર્તા અને તેનો 2 અધ્યાય અને તેના 13 થી 23 વચનો સુધી આપણે જોવાના છીએ અને તેમાંથી સમજણ મેળવવાના છે. ટૂંકી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું, પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુની સહાય મેળવીએ. જીવંત અને દયાળુ પ્રભુ, રાજાધિરાજ અને સર્વાધિકારી, સર્વયુગોના પરમેશ્વર અને જે પૃથ્વીમાં સર્વ માણસો પર જેણે પોતાનો અદ્ભુત અને અજાયબ જેવો પ્રેમ દર્શાવ્યો, એ દરેક પેઢીના માણસો પર જે પોતાનો અદ્ભુત એ પ્રેમ દર્શાવતા એ આ પૃથ્વી પર આવીને માણસ દેહમાં જેણે આવીને સર્વ મનુષ્યને માટે જેણે ઉદ્ધાર કરેલો છે અને ઉદ્ધારનો માર્ગ જેણે ખુલ્લો મૂકીને અનંત જીવનનો વારસો આપ્યો છે, એવા પ્રભુને માન ને મહિમા આપીએ છીએ. અને એ પ્રભુના પ્રથમ આગમનનું સ્મરણ કરતા એ પર્વને ઉજવવાને માટે તમે અમારા સર્વને સહાય કરી અને મદદ કરી અને પ્રભુ એ તમારો આનંદ અમારામાં રેડી દીધો. એ બધાને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા આભાર માનીએ છીએ. વાલા પ્રભુ, 2026ના વર્ષમાં પ્રવેશ પામીએ તે પહેલાં પ્રભુ આ રવિવારની ભક્તિ સભાએ તમે અમને દોરી લાવ્યા છો. વર્ષના છેલ્લા અંત ભાગમાં અને આ છેલ્લા રવિવારે જ્યારે અમે તમારા ચરણોમાં આવ્યા છે ત્યારે પ્રભુ એ તમારા મહાન કાર્યોનું સ્મરણ કરવા, તમારામાં પ્રભુજી એ તમારા અદ્ભુત આશ્ચર્યકારક આશીર્વાદોને ગણવા, અને એટલું જ નહીં પરંતુ અમે તમારું બીક રાખનાર, તમારી આધીનતામાં રહેનાર એવા જીવનો બનીએ માટે તમારા વચનોમાંથી તમે અમને સમજણ આપો અને અમને શીખવો અને પ્રભુજી અમને તૈયાર કરો અને 2026ના વર્ષમાં પ્રવેશ પામીએ ત્યારે વિશ્વાસની ખાતરી સાથે, આશાથી ભરપૂર અને પ્રભુ વિશ્વાસના સામર્થ્ય આગળ વધનાર અમે બનીએ. એ જ અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુના નામે લાવીએ છીએ. માટે સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. ખ્રિસ્તમાં ભાઈઓ અને બહેનો, અત્યારે થોડા સમય પહેલાં જ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સંબંધીને અને ઘણા બધા એ વચનો થકી એ પ્રભુના સેવકો મારફતે અલગ અલગ રીતે એ આપણે એ જોયું છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફરીથી એ વચનોને દ્વારા આપણને જે આનંદનું પર્વ પ્રભુએ જે આપ્યું, જે ઉલ્લાસનું પર્વ પ્રભુએ આપ્યું, એમાં આપણે એ પ્રભુના એ પ્રથમ આગમનને આપણે સ્મરણ કરી શક્યા છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. પણ એની સાથે સાથે ઈશ્વરે આપણને આ પૃથ્વી પરના જીવનમાં જે હેતુ સાથે અહીંયા મોકલ્યા છે એ હેતુને સમજવાનો પણ આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને પ્રભુએ બહુ અદ્ભુત રીતે તેમના વચનો આપણને આપ્યા છે, ત્યારે એ વચનોમાંથી આપણે શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને એ ઘટનાઓ જે બની હતી, એ જીવનોમાં જે બાબતો બની હતી, એ દ્વારા આપણે વિશેષ એ શીખવાનો એ પ્રયત્ન એ કરી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ અને બધા જ આપણે નાનપણથી શીખતા આવ્યા છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ એ ગભાણમાં થયો. પણ આપણે ત્યાં બીજા 2 એ પાત્રોને પણ એ સતત યાદ કરે છે, મરિયમ અને યુસુફ. અને એ બંનેના જીવનોના સંબંધી પણ આપણે આ દિવસોમાં એ સ્મરણ કરીને આપણે ઘણું બધું શીખવાનો અને સમજવાનો એ પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છે અને શીખતા જ જઈએ છીએ. અને પ્રભુ દર વર્ષે અને અનેકવિધ રીતે પ્રભુ આપણને એ સમજણ પણ પૂરી પાડે છે. પણ એ બધી જ બાબતોમાં આજે પ્રભુ આપણને એ એની આગળ કશુંક એ શીખવા માંગે છે, એ તરફ આપણે થોડો સમય વિચાર કરવાના છે. જે શાસ્ત્ર વાંચન વાંચવામાં આવ્યું, માથેની સુવાર્તા અને તેનો 2 અધ્યાય અને તેના 13 થી 23 વચનો જે આપણે વાંચ્યા, એ વચનોની નોંધ એ આપણે માથેની સુવાર્તામાં જ એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ત્યાં એ આપણે જોઈએ છે તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સમયે જે 3 માગીઓ પૂર્વથી આવ્યા હતા તેઓ હેરોદને મળે છે. અને હેરોદને મળ્યા પછી એ સ્થળની એક ખાસ કરીને એક ડિરેક્શન માગે છે અને એક માર્ગદર્શન કે દોરવણી માગે છે. અને દોરવણી પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેઓ ત્યાં જાય છે. અને ત્યાં ગયા પછી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ત્યાં તેનું ભજન કરે છે, તેમને પોતાના એ સમર્પણ કરે છે, ખાતરી પ્રાપ્ત કરે છે, અનુભવ કરે છે અને પાછા વળે છે. ત્યારે આપણે એ જોયું છે 12મી કલમમાં, 2 અધ્યાય 12મી કલમ. અને હેરોદ પાસે પાછા ન જવું એમ સ્વપ્નમાં તેમને ચેતવણી મળે છે અને તેથી તેઓ બીજે માર્ગે એ વળી જાય છે. અને ત્યાર પછીની જે ઘટના જે છે એ આ માથેની સુવાર્તામાં આપણે નોંધેલી જે જોઈએ છે, ત્યાં ફરીને એકવાર
એક પાત્રની સાથે સીધો વ્યવહાર એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. જો આપણે માથેની સુવાર્તામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના સમયનું જો વૃત્તાંત જો આપણે જોઈએ ને વાલાઓ, તો ત્યાં આપણને યુસુફને સાથે એ દૂતનું જે વાર્તાલાપ છે એને વધારે વાર નોંધવામાં આવ્યો હોય ને એવું આપણને જણાય છે. જો આપણે એ જોઈએ તો પહેલો અધ્યાય અને તેની જે અંત ભાગમાં આપણે જો જોઈએ 18મી કલમથી જો આપણે ત્યાં જોઈએ તો ત્યાં એ મરિયમ જ્યારે ગર્ભવતી થયેલી જણાય છે ત્યારે યુસુફ જે વિચાર કરે છે અને એ યુસુફને એ વિચાર કરીને ત્યાં શું કહેવાય કે એ જે કંઈક પગલું ભરવાનું વિચાર કરે છે અને એ પગલું ભરતા પહેલાં પ્રભુ કે ઈશ્વર કે જે મહાન પરાક્રમી અને જે સનાતન પ્રભુ છે એ પ્રભુ અહીંયા એ લોકોની આગળ એટલે કે યુસુફની આગળ બહુ ખાસ પ્રકારે એ સંદેશ મોકલીને તેની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે, જે પ્રથમ વખતની નોંધ એ આપણે ત્યાં જોઈએ છે. લુકની લખેલી સુવાર્તામાં પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સમય અને જન્મ પહેલાંનું વૃત્તાંત પણ આપણે જોઈએ છે, પણ ત્યાં આપણે જોઈએ છે તો ત્યાં એલિઝાબેથ અને મરિયમ અને એ રીતે એ વૃત્તાંતને એ પાત્રોની સાથેના થયેલી એ ઘટનાનું ત્યાં વર્ણન આપણે જોઈએ છે. જ્યારે અહીંયા જ્યારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે વિશેષ કરીને આપણે જોઈએ તો યુસુફની સાથે જે વાર્તાલાપ થયો છે, જે દૈવી જે સીધું પ્રકટીકરણ કહો કે દર્શન કહો કે પછી એની સાથેનો વાર્તાલાપ ઈશ્વરનો કહો, એ જે જણાવ્યો છે એની નોંધ એ આપણે ત્યાં એ જોઈ શકીએ છીએ. એ પ્રથમ વખત એ આપણે યુસુફને એ ત્યાં એ આપણે દર્શન આપીને જે હેતુ પ્રભુનો છે તે સમજાવવાનો સતત પ્રયત્ન કરવામાં એ આવેલો એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ત્યાર પછી એ માગીઓની ઘટનાની વાત આવે છે. એ બીજા અધ્યાયની શરૂઆત આપણે જોઈએ છે. 12મી કલમ સુધી એ માગીઓ નું આવવું, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું ભજન કરવું અને એમ પછી ત્યાં ચેતવણી પામીને બીજા માર્ગે ચાલી જવું એ આપણે ત્યાં જોઈએ છે. અને ફરીથી જ્યારે 13મી કલમથી બીજા અધ્યાયની 13મી કલમ તરફ જ્યારે આપણે આવીએ છીએ ને ત્યારે ત્યાં ફરીથી યુસુફની વાત આવે છે. હવે યુસુફ જે છે એ યુસુફ જે છે એ આપણને જ્યારે યુસુફ નામ જ્યારે યાદ આવે ને ત્યારે બાઇબલમાં આપણને બે યુસુફ, એક જૂના કરારનો અને એક નવા કરારનો યુસુફ એ હંમેશા યાદ આવે છે. જૂના કરારના યુસુફને આપણે જોઈએ છે તો એ પણ એક જાણે કે એ ભાઈઓથી તરછોડાયેલો, એ ભાઈઓનો વિરોધ સહન કરતો અને ગુલામગીરીમાં ગયેલો, પણ ગુલામગીરીમાંથી એ સર્વોચ્ચ સ્થાને એ મિસરમાં એ સર્વોચ્ચ સ્થાને ગયેલું એ પાત્ર આપણે એ ત્યાં જોઈએ છે. અને અહીંયા નવા કરારમાં એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે જોડાયેલું જે પાત્ર જે છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સમયે આપણે જોઈએ છે, જેના એ આ પૃથ્વી પરના પિતા તરીકેની જેની ગણના થાય છે, ઓળખ પ્રાપ્ત થાય છે, સમાજની દ્રષ્ટિએ જેની ઓળખ થાય છે એ યુસુફને આપણે જોઈએ છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ સમયે પણ આપણે યુસુફને જોઈએ છે. અરિમથાઈનો યુસુફ જેને આપણે જોઈએ છે કે જ્યાં પણ એ યુસુફનું પાત્ર, યુસુફ નામથી ઓળખાતું પાત્ર એ ત્યાં એ જોડાયેલું છે. અને આમ એ યુસુફ જે છે એનો અર્થ જે છે એ તો એ છે કે ઈશ્વરે મારામાં વૃદ્ધિ કરી છે, ઈશ્વરે મારી વૃદ્ધિ કરી છે, ઈશ્વર મને જાણે કે વૃદ્ધિ પમાઈ રહ્યા છે, એવો અર્થ એ ત્યાં તેના નામનો એ થઈ રહેલો એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને આ યુસુફ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એટલે કે ઈશ્વરમાં અને ઈશ્વર પરના વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામે અને એની સામે આવતા તમામ પડકારો એ એક પછી એક તબક્કામાં એ કઈ રીતે પાર પાડે એના માટે એ દૈવી દોરવણી એ સતત મળતી તેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એ દૈવી દોરવણીમાં તેનો જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસને કારણે એ ઈશ્વરમાં એ વૃદ્ધિ પામતો એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એથી જ કરીને વલાઓ 2026માં આપણે પ્રવેશ પામીએ છીએ તે પહેલાં આપણે આ જીવનમાંથી કેટલીક બાબતોને શીખવા માંગીએ છીએ કે જે આપણને 2026માં ઈશ્વરમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે અને ઈશ્વરમાં વધુ બળવાન થઈને ઈશ્વરને માટે મહિમાના કાર્યો કરીને એક ફળવંત જીવન જીવવા માંગીએ છીએ. અને એથી કરીને આ વચનમાંથી યુસુફના સંદર્ભમાં આપણે થોડો સમય એ જોવાના છે.
યુસુફને અહીંયા જ્યારે આપણે જે 13 થી 23 કલમમાં આવે છે 2 વખત ઈશ્વરનું સીધું એ જ્યારે કે દોરવણી, માર્ગદર્શન, દર્શન કહો એ પ્રાપ્ત થતું એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. 13મી કલમમાં આપણે જોઈએ છીએ તો ત્યાં લખ્યું છે કે પ્રભુના દૂતે સ્વપ્નમાં યુસુફને દર્શન આપીને તેને કહે છે. યુસુફને ચોક્કસ દોરવણી આપવાને માટે ત્યાં એ દૈવી સીધું એ હસ્તક્ષેપ અથવા સીધો એ પ્રત્યક્ષ તેની સાથેનો વાર્તાલાપ એ આપણે ત્યાં એ જોઈ શકીએ છીએ. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ 19મી કલમમાં પણ 20મી કલમમાં પણ આપણે ત્યાં 19મી કલમમાં કે ત્યાં કહે છે કે ત્યારે પ્રભુના દૂતે મિસરમાં યુસુફને સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને કહ્યું. ફરીથી અહીંયા યુસુફને એ 3જી વખતનું દર્શન આપણે ત્યાં એ જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે ક્યારેય યુસુફને આ પ્રકારે ઈશ્વરે કે સીધી રીતે તેને દોરવણી આપી હોય એવું આપણે જોતા નથી. પણ શરૂઆતના તબક્કામાં અહીંયા યુસુફ એ જીવનને એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન, સેવા કાર્ય, તેના મરણ અને પુનરુત્થાનને માટે એક ચોક્કસ એક ફાઉન્ડેશનલ પાત્ર તરીકે, એક મૂળભૂત પાયાનું પાત્ર તરીકે એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. અને એ જે છે એ કુટુંબના વડા તરીકે આપણે જોઈએ છે. યુસુફ જે છે, જે યુસુફની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ યુસુફ તો એ મરિયમની સાથે સગાઈ કરેલી હતી, એટલે કે લગ્ન કરવાને માટે જેનો કરાર ઓલરેડી થઈ ગયો છે કે હવે પછી એ લગ્નની ઉજવણી કરીને કન્યાને લઈ જવાનું છે. ત્યાં સુધીનો સમયગાળો છે એ લોકો એ અલગથી એ લોકો રહે છે અને એ સમયની આ ઘટનાને વાત એ આપણે ત્યાં જોઈએ છે. પણ યુસુફ વિશેની એક બાબત જો આપણે જોઈએ તો ત્યાં જે નોંધ એ આપણે જોઈએ છે તો એ નોંધ જે એ લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કે 1લો અધ્યાય અને તેની 19મી કલમ એ આ પ્રમાણે કહે છે, અને તેનો પતિ યુસુફ જે નીતિમાન માણસ હતો તેણે તેનું ઉઘાડી રીતે અપમાન કરવાનું ચાહ્યું નહીં. અહીંયા યુસુફ વિશેનું આ સ્ટેટમેન્ટ જે છે, એટલે આ જે વાક્ય પ્રયોગ જે તેના માટે થયો છે એ બાબત એ બતાવે છે કે યુસુફ એ એના આંતરિક જીવનમાં એટલે કે તે પોતે અને પોતાના સર્જનહાર સાથેના સંબંધમાં અને એ પોતાનો એ અન્યો સાથેના સંબંધમાં અને તેના જીવનના ચારિત્ર્યમાં એ જે રીતે વિશ્વાસથી જે સતત એ જીવન જીવવાને માટેનો પ્રયત્ન કર્યો હતો એમાં એ વધુ જાણે કે આગળ વધી રહ્યો એવું એ જોવા મળે છે. અર્થાત ઈશ્વરે આપેલા જે નિયમો, વ્યવસ્થા અને ઈશ્વરે આપેલા વચનો અને ઈશ્વરનો માર્ગ જે છે બહુ જ કાળજીપૂર્વક પાળવાને માટે અને કાળજીથી તેના જીવનમાં એને અનુભવવાને માટે અને એ પ્રમાણે ચાલવાને માટે તે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. એના જીવનના એક તબક્કામાં એ તૈયાર રહે છે. જેમ કે મરિયમની સાથેનું તેનું વ્યભિચાર થયું છે એ ઈશ્વરની યોજનાનો એક ભાગ હતો, પણ એ વ્યભિચારના સમયમાં મરિયમનું ગર્ભવતી થવું અને ત્યારે જે વિચાર તે કરે છે એ વિચાર દરમિયાન ઈશ્વરીય દોરવણી છે એ દોરવણીમાં તે પ્રભુને આધીન થાય છે. કોઈ પણ જાતના પ્રશ્ન, શંકા, સંદેહ કર્યા વગર. જ્યારે પ્રભુ એને કહે છે કે જે પુત્ર અથવા તો જે ગર્ભ તેને રહ્યો છે એ ગર્ભ એ કોઈ માણસોથી નથી, એ તો દેવનું પરાક્રમી કૃત્ય છે. એ તો પરાત્પર દેવનું એ કૃત્ય છે. એ બાબત એ ત્યાં એ આપણે એને જાહેર કરવામાં આવે છે અને એટલા માટે એ જે છે એ ત્યાં એ આધીન થાય છે. ભલો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને બહુ જ પ્રેમ કરતો હોય અને એ વ્યક્તિ જ્યારે એની સાથે એ કોઈ પણ શંકાનું નિરાકરણ કરે ને ત્યારે બહુ આસાનીથી એ વ્યક્તિ એ બીજી વ્યક્તિને સંપૂર્ણપણે આધીન થઈ જાય છે. યુસુફ પણ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જે તેની યોજનાને જે પાર પાડવા માટે એ ત્યાં ઈશ્વરને આધીન થઈ જાય છે. અને એટલા જ માટે રિલેશનશિપ વિથ his creator, relationship with his savior was very profound. એક બહુ જ અજાયબ જેવી તેના સર્જનહાર અને ઉદ્ધારકર્તા સાથેનો જે સંબંધ છે એ બહુ ગજબનો છે અને એના કારણે અહીંયા નીતિમાન માણસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જો કે એ એના કાર્યોમાં
જ્યારે ઈશ્વરની સીધી દોરવણી એ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે એને આધીન થઈ જાય છે. આ એક બાબત એનામાં જોઈએ છે જે બંને વખતમાં જોઈએ છે. એટલે કે આ પહેલા દર્શનમાં, એનું બીજું દર્શન જે 13મા અધ્યાયથી 13મી કલમથી આપણે જોઈએ છે, બીજો અધ્યાય ને 13મી કલમથી, અને 19મી કલમથી પણ આપણે જોઈએ. એ બધામાં એનું સીધું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેના સંબંધને અને એ પ્રમાણેની આધીનતાને આપણે ત્યાં એ જોઈએ છીએ. નંબર 2 બાબત આ એક, એટલે કે એનો ઈશ્વર સાથેનો જે સીધો સંબંધ જે છે એ વધુ દ્રઢ છે, એ વધુ એનો વિશ્વાસનું મૂળ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એટલું બધું ઊંડું નાખેલું છે, તો વિશ્વમાં એટલું બધું ઊંડું નાખેલું છે કે તે તેના અવાજને પારખીને, તેને સાંભળીને તેને આધીન થવાને માટે એ છે. અને ત્યારે જ શક્ય છે વાલો કે જ્યારે એનો ઇન્ટિમેટ પર્સનલ રિલેશનશિપ વિથ હિઝ ક્રિએટર વિથ ધ વેરી સ્ટ્રોંગ વન. અને એટલા જ માટે અહીંયા પ્રશ્ન તમારી આગળ મૂકું છું કે શું આ આખું વર્ષ દરમિયાન એ આપણા પ્રભુ સાથેનો આપણો વ્યક્તિગત જે સંબંધ જે છે એ કેવો રહ્યો છે? આપણા ઉદ્ધારકર્તા, આપણા મુક્તિદાતા અને આપણા સર્જનહાર ઈશ્વર સાથેનો આપણો વ્યક્તિગત સંબંધ એ કેવો રહ્યો છે? અને એ ચકાસતા વાલો 2026ના વર્ષમાં એ બધું દ્રઢ થાય એના માટે પ્રયત્નશીલ બનીએ. નંબર 2, એના જીવનમાં એ આપણે જોઈએ છે તો એ ઈશ્વરે કહેલી બાબતને એ સંપૂર્ણપણે એને એ પ્રગટ અથવા તો એને એ પ્રમાણે જ એ કરે છે. જેમ કે પ્રથમ દર્શનમાં એને જે કહેવામાં આવ્યું કે તું એને તેડી લાવ, અને ડેફિનેટલી ત્યાં તેડી લાવે છે. અહીંયા લગ્નની વાત આવતી નથી વાલો, લગ્નની વાત સિવાય લગ્નની વાતમાં જ તેડી લાવે. યહૂદી રીત રિવાજ પ્રમાણે લગ્નમાં જ તેડી લાવવામાં આવે, જ્યારે અહીંયા પ્રભુનું એ સીધા એ દર્શન અને સીધી આજ્ઞાથી અહીંયા યુસુફ એ પ્રભુને આધીન થાય છે અને એ અમલમાં મૂકે છે અને મરિયમને એ તેડી લાવે છે. અને મરિયમને તેડી લાવીને એ આપણે એટલું પણ જોઈએ છે કે એ બાબતને એ પોતાના પાસે સતત એની યાદ રાખે છે, એના સ્મરણમાં રાખે છે કે આ જે જવાબદારી ઈશ્વર મને સોંપી રહ્યા છે એની સંપૂર્ણ ઈશ્વરની આધીનતામાં રહીને જ અને ઈશ્વરની સહાય થકી જ હું આ બધું કરી શકીશ. અને એટલા માટે એ પ્રમાણે એ કરે છે. એ રિફ્લેક્ટ્સ એવરીથિંગ, એ બધું જ એ પ્રભુના એના કૃત્યોમાં એ પ્રગટ કરે છે. જેમ કે એ દર્શન એ તેડી લાવ્યા પછી એ શું કરવા જાય તો કે છે બેથલેહેમ ગામમાં જે હેરોદ રાજાએ જે હુકમ બહાર પાડ્યો હતો કે બધાનો જાણે કે નોંધણી આ થવી જોઈએ, તો એ નોંધાવવાને માટે એ ત્યાં બેથલેહેમ જાય છે. અને એ બાબત એ ત્યાં એ રોમન રાજા દ્વારા કરવામાં આવેલ બાબતને અધીન થાય છે, જાય છે અને લઈને જાય છે. અને એટલું જ નહીં, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સમયે એ જ્યારે જન્મનો સમય આવે છે ત્યારે છે કે બધી જ તૈયારી પણ એ કરતો હોય છે, સંપૂર્ણ રીતે એની વ્યવસ્થા એ કરતા એ આપણે જોઈએ છે. બીજી વખત દર્શન આપે છે તે કહે છે કે તું અહીંયાથી નીકળીને જતો રહે, લીવ ધીસ પ્લેસ. પ્રભુ ઘણી વખત છે ને આપણને છોડી દેવાનું કે, મૂકી દેવાનું કે, ત્યાગવાનું કે, અને અહીંયા એ જ બાબત કહે છે કે સ્થળ આમ જોવા જાય તો કેટલા બધા 3 માગીઓ આવ્યા ને ભરવાડો આવ્યા ને કેટલા બધા લોકો દ્વારા એ બાબતને ત્યાં જાહેર કરવામાં આવી. કદાચ ને ત્યાં વધારે કમ્ફર્ટ એ થઈ ગયું હશે, જે આ તો કલ્પના કરી શકીએ છીએ આપણે કે કમ્ફર્ટ થઈ ગયું હશે. પણ ના, અહીંયા પ્રભુ એને જે ઘટના હવે પછી થવાની છે એના વિશે ચેતવણી આપીને પ્રભુ એને ત્યાંથી દૂર જવાને માટે કહે છે. સો એ આધીન થઈ જાય છે ત્યાં એનો જે વ્યક્તિગત સંબંધ છે એ વ્યક્તિગત સંબંધમાં તેની આધીનતા, એનું બીજું જે પગલું જે છે એમાં એ ત્યાં એ રિફ્લેક્સ થાય છે, એને જાહેર થયેલું આપણે ત્યાં જોશે. હી ડીડ ધેટ. અને એ બાબત ઈશ્વરે કરેલા એ પ્રબોધકો મારફતે જે કહેવડાવ્યું હતું એ પ્રમાણે એ ત્યાં પરિપૂર્ણ થવામાં યુસુફ એ કડી એ બની જાય છે. એ ત્યાં કહે રિફ્લેક્સ એટલા જ માટે કે એ ત્યાં એને રિફ્લેક્સ કરે છે કે એ ઈશ્વરના એ દરેક એ મધ્યસ્થાને એના દોરવણીને એ ત્યાં સતત એ ઈશ્વરની આધીનતામાં રહીને વિશ્વાસથી એ પગલું ભરતા એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. અને જ્યારે ત્રીજી વખત જ્યારે દર્શન આપે છે કે તેને ત્યાંથી લઈને પાછો તું જાણે કે ઇઝરાયલમાં એના દેશમાં તું આવ,
અને ત્યાં આવે છે અને ત્યાં પણ આપણે છે બીજા તબક્કામાં કે જ્યારે તે બી જાય છે કે જ્યાં કે આર્કિલાઉસ જ્યારે એ 22મી કલમમાં આર્કિલાઉસ જે હેરોદ જે રાજા મરી ગયો એનો દીકરો જ્યારે એ ત્યાં રાજ કરે છે ત્યારે એ બીવે છે ત્યારે ત્યાં ફરીથી પ્રભુ એને ચેતવણી આપે છે કે હવે તારે તો નાઝરેત જવાનું છે. અને એ ત્યાં કરીને કે ત્યાં આ ફરીથી જોઈએ છે કે ત્યાં ફરીથી પ્રભુએ આપેલું જે વચન જે છે એ વચનને આપણે પરિપૂર્ણ થતું એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. હોશિયા 11:1 જે મિસરમાંથી મેં મારા દીકરાને બોલાવ્યો છે એ બાબત એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. અને બીજી બાબત જે ખાસ કરીને જે છેલ્લી બાબત જે ત્રીજી વખત જ્યારે એને દર્શન આપે છે ત્યારે એમાં જે એ આધીન થાય છે અને એ તેને નાઝરેત લઈ જાય છે. નાઝરેતમાં જઈને 30 વર્ષ સુધી એને સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુની બીકમાં પ્રભુની આધીનતામાં રહીને તેને સંભાળવાનું એને સલામત રાખવાનું એ કાર્ય એ ત્યાં કરે છે અને એ બાબત એના જીવનમાં આપણે જોઈ શકીએ. સો એની એક એક પગલું ઈશ્વરની સીધી મધ્યસ્થતા દોરવણી માર્ગદર્શન હેઠળનું એ વિશ્વાસ સાથેની આધીનતા એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ અને એ પ્રગટ થતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એથી જ કરીને વહાલાઓ આપણે આ વર્ષમાં એવી કોઈક બાબતો જે પ્રભુએ આપણને અટકવાનું કીધું હોય, પાછા જવાનું કીધું હોય, ત્યાંથી દૂર જતા રહેવાનું કીધું હોય, ત્યાગ કરવાનું કીધું હોય, છોડી દેવાનું કીધું હોય, મૂકી દેવાનું કીધું હોય, ત્યાં એ બધી જ બાબતો વિશે જો આપણે નથી કર્યું તો આપણે પ્રભુની પાસે જઈને પ્રભુની ક્ષમા માંગીને આપણે કહીએ કે પ્રભુ હવે પછી તમે તમારા અવાજને હું સાંભળીને એ પ્રમાણે કરવાને માટે પ્રભુ મારી સહાય કરજો. એ બાબત આપણે ત્યાં એ અવશ્ય એ પ્રભુની આધીનતામાં લાવીને 2026માં એ આગળ વધી શકીએ છીએ. એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ જે છે એટલું જ નહીં પરંતુ એક આપણે જોઈએ છે તો ઈશ્વરના એક ઈરાદાને ત્યાં પરિપૂર્ણ કરતા આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ અને એ મારો ત્રીજો મુદ્દો છે. અને આ ત્રીજા મુદ્દા તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે આપણે જોઈએ છે તો ત્યાં એ આ બધી જ ઘટનાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સંપૂર્ણ રીતે ઈશ્વરની મહાન યોજનામાં એ ઈશ્વરના ઉદ્ધારકર્તા તરીકે એ તેને ઉછેરવામાં, તેની કાળજી રાખવામાં, તેની સંભાળ રાખવામાં આ પાત્રને આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વરે કરેલા એક અનેકવિધ કાર્યોને તે જુએ છે. યસ, એના સગાઈ થયા ત્યારથી લઈને જે 3 વખત એને ઈશ્વરનું દર્શન થયું તેમાં અને એમાં ઈશ્વર જે ચેતવણી આપી, ઈશ્વરે તેના ભયને દૂર કરતા તેને જે જગ્યા તરફ લઈ ગયા અને જે ઈશ્વરના જે મહાન ઈરાદાઓને પરિપૂર્ણ કરવાને માટેનું એ જે માધ્યમ બની રહ્યા, જે ચેનલ જે બની રહ્યા, ત્યારે એમાં એ ઈશ્વરના એ કાર્યને એ પરિપૂર્ણ થતું પણ એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. સો એક બાબત એ આપણે જોઈ શકીએ કે એ દરેક કાર્ય કરવાને માટે કટિબદ્ધ એવી વ્યક્તિ પણ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. યુસુફ જે છે એ કુટુંબના શિરપતિ તરીકે અથવા તો કુટુંબના વડા તરીકેની તમામ જવાબદારી એ જાણે કે નિભાવે છે. અને એટલું જ નહીં પરંતુ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સમયથી જ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મારી નાખવાને માટે, અર્થાત જો આપણે એ રીતે સમજીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ જે થયો ત્યારે જ જે રીતે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ ન થાય અથવા તો જન્મ થયો પણ એ વધસ્તંભ સુધી ના જાય એના માટેનો જે પ્રયત્નો ત્યારથી જે શરૂ થયા અને જે રીતે શરૂ થયા અને જે રીતે બહુ સ્ટ્રેટેજિકલી શરૂ થયા એ બધામાં જો આપણે જોઈએ તો યુસુફ જે છે જો ઈશ્વરની જો અવાજને સાંભળ્યા વગર એટલે કે તેના વ્યક્તિગત સંબંધમાં ઈશ્વરના અવાજને સાંભળ્યા વગર દોરવણી પ્રાપ્ત કરી હોવા છતાં જો આધીન થયો ના હોત, એ પ્રમાણે એને કૃત્ય કર્યું ના હોત તો જો આપણે જોઈ શકીએ કે એને ઈશ્વરના ઈરાદો પરિપૂર્ણ કરવાને માટે પણ સફળ થઈ શક્યો ના હોત. અને એટલા જ માટે વલાઓ જે ત્રીજી બાબત છે આપણે તેના જીવન પરથી આપણે શીખી શકીએ છીએ એ તો એ ઈશ્વરના મહાન ઈરાદાઓને, કાર્યોને અને ઈશ્વરની જે સમસ્ત માનવ જીવન માટેની જે યોજના જે છે, જે ઉદ્ધારની જે યોજના જે છે એના માટેનું એ અજાયબ જેવું માધ્યમ એ ત્યાં બની રહે છે. અને ઈશ્વર આજે મને ને તમને
એ રીતે ઈશ્વરના મહાન કાર્યો, ઈરાદાઓ પરિપૂર્ણ કરવા માટેનું માધ્યમ બનાવવા માંગે છે. ઈશ્વર એ મારા દ્વારા, એ આપણા કુટુંબ દ્વારા એ ઈશ્વરના અજાયબ અને અદ્ભુત કાર્યો એ કરવા માંગે છે. અને એથી જ કરીને વલાઓ, એ આપણે એ માટે જો તૈયાર નથી થયા, જો વલાઓ એ અધીન થઈને એ કાર્ય કરવા માટે વિશ્વાસથી પગલું નથી ભર્યું, તો આપણે વલાઓ ઈશ્વરના એ જે ઈરાદાઓ છે તેને પરિપૂર્ણ કરી શકતા નથી. અને એના કારણે કદાચને આપણે ઘણી બધી વખત ઘણા બધા પ્રશ્નોની વચ્ચે ઘેરાયેલા હોઈશું. પણ ભલો આજે પ્રભુ આપણને એ બાબત એ સમજાવવા માંગે છે. દરેક પ્રકારની કાળજી એ ત્યાં રાખે છે. અને એના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ પૃથ્વી પરના જીવનમાં, એ કુટુંબમાં, યુસફ અને મરિયમના કુટુંબમાં એ ઉછેર થાય છે, એનો ત્યાં સંપૂર્ણ રીતે તેનો ત્યાં કાળજી રાખવામાં આવે છે, એ સંભાળ રાખનાર એ ત્યાં બને છે. અને એમ એ ઈશ્વરની યોજનાને એ પરિપૂર્ણ કરનાર અને ઈશ્વરના મહાન કાર્યને એ પરિપૂર્ણ કરનાર પાત્ર એક માધ્યમ તરીકે આપણે ત્યાં જોઈએ છે. ખ્રિસ્તવાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે પોતાની જાતને તપાસતા 2026ના વર્ષમાં હવે પ્રવેશ પામવાના છે, ત્યારે યુસફના જીવન પરથી આપણે એ શકાય, જો આપણી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેનો વ્યક્તિગત સંબંધ હજુ સુધી નથી બંધાયો અને રોજ એ સંબંધમાં આપણે વૃદ્ધિ નથી પામ્યા, એ સંબંધમાં આપણે વધારે મજબૂત નથી બનાવ્યો, તો 2026ના વર્ષમાં એ સંબંધને એવો મજબૂત બનાવીએ કે જેથી કરીને હરેક પ્રકારના પડકારો, પ્રશ્નો, મુશ્કેલી, સમસ્યાઓ, મૂંઝવણની વચ્ચે વિશ્વાસની ખાતરી સાથે આપણે ઊભા રહેનારા એનો સામનો કરનારા એના પર વિજય મેળવનારા એ જીવનો બની રહીએ. એટલું જ નહીં, પરંતુ એ ઈશ્વરની સાથેના સંબંધ વચ્ચે ઈશ્વર જે આપણી સાથે વાત કરે છે, મારા સંબંધી, આપણા કુટુંબ સંબંધી, આપણા જીવનો સંબંધી, આપણા કાર્યો સંબંધી વાત કરે છે, ત્યારે વલાઓ વિશ્વાસથી એને સાંભળીને, સ્વીકારીને એને આધીન થવાની એટલી જ જરૂર છે. અને જ્યારે આપણે આધીન થઈએ છીએ ત્યારે એ ત્રીજી બાબત જે છે એ ઈશ્વરના મહાન ઈરાદાઓને એ પરિપૂર્ણ કરનાર એ બાબત બની રહ્યા છે. અને એટલા જ માટે વલાઓ ઈશ્વર સાથેનો વ્યક્તિગત સંબંધ, ઈશ્વરની આધીનતા અને ઈશ્વરના ઈરાદાઓ પરિપૂર્ણ કરવા માટેનું એ કટિબદ્ધ પાત્ર પ્રભુ એ જોવા માંગે છે. પ્રભુ આપણા કુટુંબોને એ રીતે જોવા માંગે છે. પ્રભુ આપણી મંડળીને એ રીતે જોવા માંગે છે. પ્રભુ એ સમસ્ત ખ્રિસ્તી સમુદાયને એ રીતે જોવા માંગે છે કે જેથી કરીને પ્રભુનું બીજું આગમન જ્યારે નજીક છે ત્યારે પ્રભુ એવી તૈયાર અને તેને પ્રભુને મળવાને એવી આતુર એવી કન્યા તે જોઈ શકે. પ્રભુ આપણને આ વચનો સમજવાને માટે અને એ રીતે આપણા જીવનમાં આગળ વધતા 2026ના વર્ષમાં જ્યારે પ્રવેશ પામીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણા જીવનમાં એ મહાન કાર્યો થતાં આપણે જોઈએ અને આપણા જીવન દ્વારા એ મહાન કાર્યો થતાં આપણે જોઈએ કે જેથી કરીને બધો જ માન ને મહિમા એ આપણા પ્રભુને અને પ્રભુને જ એ મળી રહે. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ વચનો સમજવાને માટે સહાય કરી અને જે શીખવ્યું, જે ચેતવણી આપી, જે ખાતરી આપી અને જે માર્ગદર્શન આપ્યું એ બધાને માટે આભાર માનતા એ પ્રમાણે કરવાને માટે અમારા સર્વની સહાયને મદદ કરજો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે લાવીએ છીએ. સાંભળો, સ્વીકાર કરો. આમેન. વચનના પ્રકાશમાં આપના જીવનનું સ્વાર્પણ કરતા સ્વાર્પણના ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ સાહેબ આપણને આશીર્વાદમાં દોરશે. Swanu,
આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ, ત્યાર પછી પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના બોલીશું અને છેલ્લો આશીર્વચન ઉચ્ચારવામાં આવશે. પવિત્ર, જીવંત અને દયાળુ પ્રભુ, માન ને મહિમા તમને આપતા, તમારી સ્તુતિ કરતા 2025ના વર્ષના અંત ભાગમાં છેલ્લા રવિવારે આ ઓનલાઈન માધ્યમથી અમને મળવાને માટે તમારી આરાધના કરવા, સ્તુતિ કરવા, ભજન કરવા અને એથી વિશેષ પ્રભુ તમારા વચનોમાંથી સમજવા, શીખવા અને અધીન થવાને માટે તમે જે અમને સહાય કરી છે, માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, આ ગત વર્ષમાં અમે પ્રભુ જે હજુ પણ ભૂલો કરી છે, હજુ પણ પ્રભુ જે અજ્ઞાનતાથી વર્ત્યા છે, પ્રભુ એ સર્વને માટે અમે તમારી પાસે માફી માંગીએ છીએ. પ્રભુ, અમારી મર્યાદામાં અને અધૂરાપણામાં પ્રભુ અમે જે કાર્યો કર્યા છે બધાને માટે અમે તમારી પાસે માફી માંગીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, અમારા પર દયા કરો, તમારી કૃપા અમારા પર કરો અને પ્રભુ તમે અમને માફ કરીને પ્રભુજી 2026ના વર્ષમાં પ્રવેશ કરીએ તે પહેલાં પ્રભુ જે દિવસો તમે અમને વચન આપ્યા છે એમાં પ્રભુ અમે અમારા જીવન સંબંધી, અમારા જીવનના ખાસ હેતુઓ અને ઈરાદાઓ જે તમે ધરાવો છો એ સમજવાને માટે તમારા વચનમાંથી અને પ્રભુ તમારા પવિત્ર આત્મા મારફતે અમને શીખવતા, સમજાવતા અમને દોરી જાઓ અને પ્રભુ એ ઈરાદાઓ જે છે અને જે ઈચ્છાઓ છે તેને સમજતા અમે 2026ના વર્ષમાં પણ એ પરિપૂર્ણ કરવાને માટે કટિબદ્ધ થઈએ એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. તમારી આધીનતામાં રહીને તમને મહિમા આપતા અમે જીવન જીવી શકીએ એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે અમારા જીવનોનું, અમારા સર્વનું અર્પણ કરતા અમારી આ પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે લાવીએ છીએ. સાંભળો, સ્વીકાર કરો. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય, મીઠી અને મધુરી સંગત આપણ સર્વની સાથે, આપણા તમામ વાલાઓની સાથે આ વર્ષમાં અને હવે પછી આવનાર વર્ષમાં પણ હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી રહેજો. આમીન. આમીન. The Church of North India ગુજરાત ડાયાસિસની 17 અમદાવાદ વિભાગના બાળક પરિવાર તરફથી આપ સર્વને નાતાલ તથા નવા વર્ષની પ્રેમી